सारी जिंदगी बाबा रविदास, बाबा कबीर बनारस की धरती ते रहे ते बनारस की धरती ते रहिंदियां उन्हां नूं अधिकार नहीं है कि वह गंगा च इशनान कर लैण जां किसी धर्म मंदिर च चले जाण, बल्कि उन्हां दा परछावां माड़ा है, वो नीच ने, उन्हां नूं इस पासे आउण दी भी आग्या नहीं। होर किन्ने सारे जी, सैन जी, सदना जी, धन्ना जी, पीपा जी, किन्ने। और अज मैं तां कहा कि जुग पलटन वाली घटना कि जिन्हां नूं कहा जांदा सी नीच, अत नीच, परछावां तक माड़ा, परछावां छड्डो, उन्हां दे लंघे होए कदमां दी पैड़ तक माड़ी। जिहड़ी कदमां दी पैड़ ना, वो भी मिटाउणी पेगी। सिमरतियां बोल रही अज भी कि पिछले पासे तुरन लग्या छापा बन्नणगे, ओहदा लकड़ी दा, रुख दा पत्ते बन्नणगे तां कि पैड़ मिट जाए। ये पैड़ उच्ची जात वाले दा धर्म भ्रिष्ट ना कर दे। इन्ना तिरस्कार, इन्ना निरादर, इन्ना अपमान। ते मेरे साहिब सतगुरु गुरु अर्जन साहब महाराज ने उन्हां महापुरखां नूं अज दे दिन हरमंदर दे सिंघासन ते बिठा के आपे भी मत्था टेकिया ते सारी लोकाई नूं मत्था टेकण लाया। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। और चाहिए सी इस दिहाड़े ਨੂੰ बहुत ਵੱਡਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲਈ एक अवार्ड वजों मनाया ਜਾਂਦਾ जी। पर करिए की, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡੀ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡਾ ਯੁੱਗ ਪਲਟਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ। बाबा रविदास जी सिंघासन ते बैठे, बाबा कबीर सिंघासन ते बैठे, जिन्हां नूं तिरस्कारिया जांदा सी, धन्ना जी, सैन जी, पीपा जी, सदना जी, बाबा फरीद साहब जी, कबीर साहब जी, 15 महापुरख, 5 गुरु साहबान की बाणी, 11 भट्ट साहबान ते गुरु घर के निकटवर्ती प्यारे प्रेमी साहबान, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का बाणी जो उन्हां दी पवित्र आत्मा नूं, जिहड़ी उन्हां दी रूह सी, अंदरों निकली हुई आत्मा की आवाज सी, जिंदगी का तत्त सी, उन्हें इकत्तर करके बा अदब तुसीं बाणी दे दर्शन करो। गुरु साहब जी जदों अपने आप बारे लिखते हैं तो महला इस्त्री रूप में, इस्त्री वाचक, ते सिर्फ नानक पद की मोहर लाई, कि अपना नाम नहीं लिखिया। अपने नाम की जिवें दुनिया के कवि लिखते होंदे सी कविता थले अपना नाम नहीं लिखिया, सिर्फ नानक पद की मोहर। पर जदों इन्हां महापुरखां की बाणी पर जाई, दुनिया में ऐसा सत्कार नहीं सी मिलिया। तुसीं सारी बाणी पढ़ो, बाणी भगत कबीर जी की, बाणी भगत रविदास जी की, ये शब्द मिलणगे तुहानूं। अपने नाम नाल किते इन्ना अदब नहीं लाया महाराज ने बाणी दे। पंचम पातशाह जिहड़े आप लिखवा रहे सी, इन्ना सन्मान एवें नहीं। बाबा रविदास जी ने कहा, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गसाइया मेरा माथा छतर करे। जांकी शोत जगत को लग गया, जिहदी शो तो दुनिया डरदी सी भी इहदी शो ना लग जाए असीं पिट्टे जावांगे, तां पर तू ही डरै। नीचे ऊंच करे मेरा गोबिंद, काहूं ते ना डरै। होर बेद, मेरा रब वड्डा, तेरा रब छोटा, मेरा रब इस बिल्डिंग च, तेरा रब इस बिल्डिंग च, वंडिया होया। मेरी दिशा पश्चिम, तेरी दिशा दक्षिण, इधर हरि वसदा, उधर अल्लाह वसदा। वाह मेरे बादशाह। असीं सच्ची गल, मैं अपने आप को दोषी महसूस करदा भी जिस रूप च असीं दसना सी दुनिया नूं, असीं दस ही नहीं सके कि दुनिया के लोगों इस बलदी अग उत्ते मेरे बाबे दे एक बचन ने पानी पा दिता। ये जिहड़ी अग नफरत की बलदी सी ना जी, रब दे नामां दी, थावां दी, दिशावां दी,
ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਸੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਸੋਚ ਦਿੱਤੀ, ਆਦ ਆਰੰਭ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਡਰੇ ਅੱਡਰੇ ਵੱਡੀਆਂ ਬਲਗਣਾ ਕੱਢ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੱਕ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਅੱਗ ਬੁਝ ਗਈ। ਇੱਕ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਭ ਵੰਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਆ ਬੜੇ। ਮੇਰਾ ਭਗਵਾਨ ਸਾਂਵਲਾ, ਤੇਰਾ ਭਗਵਾਨ ਗੋਰਾ, ਮੇਰਾ ਭਗਵਾਨ 4 ਬਾਹਾਂ ਵਾਲਾ, ਤੇਰਾ ਭਗਵਾਨ 2 ਬਾਹਾਂ ਵਾਲਾ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਚਨ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਉਸ ਇੱਕ ਦਾ ਵਾਸਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਕਾਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ, ਕਣ ਕਣ ਚ ਨਿਰੰਤਰ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਅੱਖਰ ਸਮਝ ਲਏ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਏ। ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰ ਸਮਝ ਲਏ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਾਂ ਇਹ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਰਤਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਸਮਝਦਿਆਂ ਨਹੀਂ, ਵਰਤਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਦਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੇ ਜੀ ਕਦੇ? 4-5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਸਿਰਫ ਗਾਹਕ ਫਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਜੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਜਣਾ ਇੱਕ ਲਿਖਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਧੜੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਰਾਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ 4-5 ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾਏ। ਕਦੀ ਦੇਖੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀ? ਦੇਖਿਆ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਛੱਡੋ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਗਾਹਕ ਹੀ ਵਸਾ ਰਹੇ ਨਾ। ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਏਕੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ ਤੇ ਗਾਹਕ ਵਸਾਉਣ ਵਾਂਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ, ਸੈਕੂਲਰ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੈਕੂਲਰ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਕਾਰ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵਿਆਪਕ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੈਕੂਲਰ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਰੂਹਾਨੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਚਲੋ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਜੇ ਸੱਚਾ ਸਮਾਜ ਹੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਭਾਵਪੂਰਤ ਸ਼ਬਦ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਾਰੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਭ ਕੀ, ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ? ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਭ ਕੋ ਬੋਲੇ, ਸਭ ਕੋ ਬੋਲੇ, ਆਪ ਡੋਲ ਨਾ ਕਬਹੂ ਡੋਲੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੰਡੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਬੋਲਣਗੇ ਵੀ ਤੇ ਸੁਣਨ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਮੁਕਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਉਪਦੇਸ਼ 4 ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ। ਨਾ ਸੁਣਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ, ਨਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੋਚ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਵੱਧ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੰਡੀਆਂ ਤੋਂ, ਵਿਤਕਰਿਆਂ, ਫਿਰਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚੀਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਹਬ ਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੀ ਵੰਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਕੇ ਸਮਝੀਏ ਬਾਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖਾਰੀ ਲਾਇਆ।
बड़ा जरूरी सी, क्योंकि सच की नकल बड़ी छेती होंदी है। कोई क्वालिटी होंदी है ना, जो क्वालिटी की नकल बड़ी जल्दी होती है। तो नकल आरंभ हो गई सी। सरकारी शह सी जी पक्की, पिरथी चंद सुलही खान उहदी सपोर्ट उत्ते सी, सुलभी खान उहदी सपोर्ट ते सी, जहांगीर उहदी सपोर्ट ते सी। मनोरथ की सी कि सिੱਖੀ ਦੇ चश्मे नूं किवें खत्म किया जाए। पिरथी चंद मोहरा बनिया। पिरथी चंद ने बराबर गद्दी लगाई, मत्थे टिकाए, मसंद रखे, पूजा करवाई, सब कुछ की बराबरी की। इथों तक सरकारी मदद के नाल हरमंदर साहब भी बनाया बराबर। लाहौर दे कोल हेरा पिंड सी, उहदे सहुरियां दा पिंड सी। सरोवर दे विच इन बिन उसे तरह हरमंदर साहब की अहमियत घटाउण वास्ते, गुरु साहब की अहमियत घटाउण वास्ते पूरी बराबरी करवाई गई सरकारी शहर दे उत्ते। फिर इन्हें अपने पुत्र नूं कहा भी मैं बाकी सब कुछ बराबरी कर ली है, पर सारे जिहड़े गुरु साहब सी ना, वो बाणी उचारते सी ते मैनूं बाणी नहीं उचारनी आउंदी। इन्हें अपने पुत्र नूं तैयार किया। मेहरबान मेहरबान कहने लगा, कोई गल नहीं, मैं कविता रचांगा, असीं धोखा देवांगे सिखां नूं। मैं अपनी कविता दे अंदर उसे तरह नानक पद की वरतों करांगा जिवें गुरु साहब ने की है। लोगों को धोखा देंगे, लोग समझणगे शायद बाणी। मेहरबान पुत पिरथीए दा कविश्री करे, हिंदवी पारसी नाले गुरमुखी पढ़े, तिन भी बाणी बहुत बनाई, भोग गुरु नानक का ही पाई। इतिहास के बोल भोग मतलब समाप्ति उत्ते जिहड़ी आखिरी पंक्ति ते जिवें मोहर छाप तुसीं अज वेखदे हो, उहदे ते नानक पद की वरतों सारे गुरु साहिबानां ने कीती है। ते मेहरबान पिरथी चंद दे पुत्र ने भी इदां ही कीता। असल च ना सिੱਖੀ ਨੂੰ कमजोर करने वास्ते ਜਿਹੜਾ इदां दा शरीका उभारन वाली बिरती सी, वो मुੱਢ कदीम तो ही पैदा होता सी। तुसीं अज भी वेखो ना भी सरकारी शह हेठां जूंदियां नूं ते छड्डो, मरियां होइयां दियां लाशां नूं भी जड़ सुरक्षा दे के मत्थे टिकाए जा रहे हैं। क्यों सारा खर्चा किया जा रहा है लाखां रुपये दा? उहदे पिछे की साजिशां हुंदियां? बहुत गहरियां सी साज। तां महाराज ने सुचेत किया सी सिखां नूं भी आवो सिख सतगुर के प्यारिओ, गावो सच्ची बाणी तां गावो गुरु केरी बाणियां सिर। बाणियां होर भी बड़ियां होणगियां, पर इस बाणी नूं कहा बाणियां सिर बाणी। सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी। बाणी तां कच्ची सतगुरु बाजों होर कच्ची बाणी। कहंदे कच्चे सुणदे कच्चे, कच्ची आख बखानी। सतगुर की रीसा होर कच पिच बोलदे, से कूड़ियार कूड़े झड़ परी है। तो मेहरबान पुत पिरथीए दा कविश्री करे, हिंदवी पारसी नाले गुरमुखी पढ़े, तिन भी बाणी बहुत बनाई, भोग गुरु नानक का ही पाई। हुक्म हुआ भाई गुरदास बाणी जुदा करिए, मीने पाउण लगे ने रला, सो न्यारी कर धरी। भाई साहब जी लिखारी लगे। श्री रामसर साहब का स्थान बेरियां का झुंड है, नेड़े पानी की एक छपड़ी है, तलाब है, उत्थे तंबू लगवाए एकांत विच। हरमंदर साहब तो दूर जिथे सरोवर बन रहा सी, सारी हो रही सी, उस तो दूर परे, शहर की वस्तु तो भी परे सी। बड़ी वड्डी मेहनत सी जी। गुरु नानक हजूर ने बाणी इकत्तर कीतियां होईयां सी, सारियां पोथियां। जिथे जिथे भी सतगुरु जी गए, उन्हां महापुरखां दी बाणी इकट्ठी कीती। हुण लिखाई दा कार्य शुरू होया। सहायक लिखारी भी लगे, प्रमुख रूप च भाई साहब भाई गुरदास जी। लंबी क्रिया, चलो आप गल नूं संखेप मात्र थोड़ा थोड़ा साझा करांगे। भाई साहब जी ने जो कार्य संपूर्ण होया ते जिहड़ा अज दा दिन 1604 गुरु साहब जी
ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਉਦੋਂ ਕਮਰਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਪਲੰਘੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਪਲੰਘੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਇਸ ਬੋਹਿਤ ਨੂੰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਸਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖੋ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਸਰੂਪ ਨਾਲੋਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਦਬ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਤਾਬਿਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਬਿਆ ਬਿਠਾਇਆ ਕਿ ਮਤਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਸੋਚੀ ਜਾਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ। ਮਮ ਸਰੂਪ ਜਾਂ ਤੇ ਹੈ ਧੀਰਗ ਸਾਹਿਬ ਜਾਨ ਅਦਾਇਬ ਕਰੈ। ਮੇਰੇ ਸਰੂਪ ਨਾਲੋਂ ਦੀਰਘ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੇ ਰੱਬ ਜਾਣ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ। ਆਖਿਆ ਸੀ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਥਾਨ, ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਰੱਬ ਆਖਿਆ। ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਬ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਬ। ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਤਿਸ ਜੇਵੜ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਸਵੇਰੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਸੇਵਾ ਪਈ। ਪਰਮ ਸਿੱਖ, ਤਤਵੇਤਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ, ਖੋਲੋ ਗ੍ਰੰਥ, ਲੇਹੋ ਆਵਾਜ਼, ਸੁਣੈ ਸਭ ਪੰਥ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ, ਆਦ ਪੀੜ ਦਾ, ਆਦ ਸਰੂਪ ਦਾ। ਲੈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁੱਢਾ ਤਬ ਬੋਲਾ, ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ। ਤਰਤ ਸੁਹਾਵੀ ਤਾਲ ਸੁਹਾਵਾ, ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਛਾਇਆ ਰਾਮ। ਹੁਕਮ ਆਇਆ, ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ ਭੈ ਅਦਬ ਨਾ ਬਾਣੀ ਧਾਰਾ, ਜਾਣੋ ਸੋ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹਮਾਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। 1604 ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ। 3 ਦਿਹਾੜੇ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। 1706 ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿਵਸ, ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਣਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ 59 ਸ਼ਬਦ ਤੇ 57 ਸ਼ਲੋਕ ਅੰਕਿਤ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋ ਗਈ 1706 ਤੇ ਫਿਰ 1708 ਵਿੱਚ ਨੰਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਚਾਨਣ, ਰੋਸ਼ਨੀ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਜਿਵੇਂ ਬਲਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਦੀਵੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੰਦਰਮੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬੜੇ ਲੋਕੀ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਆ, ਚੰਦਰਮੇ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਆ, ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦਾ। ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵਾਂਗ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ 100 ਚੰਦਾ ਉਗਵੇ ਸੂਰਜ ਚੜੇ 1000, ਇੱਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਨਾ ਸਿੱਧ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜੋਤ, ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਜੋਤ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭੈਣੋ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਗੋਚਰ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੜ ਲਾਇਆ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੇ ਆਖਿਆ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਬਾਸਰ ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈਕ ਨ ਆਨਿਆ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸਜੈ। ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਤ ਗੌਰ ਮੜੀ ਮੱਠ ਭੂਲ ਨਾ ਮਾਨੈ। ਵਰਤ ਗੌਰ ਨਾ ਸਿੱਖ ਨੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ, ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਦਾ ਉਪਾਸਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਰਮ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਮਿਟਣਾ। ਹਨੇਰਾ ਬੜਾ ਡਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਨੇਰਾ ਦੁਬਦਾ ਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ। ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੋਕਰਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਚੰਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਮ ਵਸੈ ਮਾਨਿਆ। ਦੀਵਾ ਬਲੈ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਗਣਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਬਲਬ ਦਾ ਜਗਣਾ, ਤੇਲ ਨਾਲ ਦੀਵੇ ਦਾ ਜਗਣਾ, ਮੋਮ ਨਾਲ ਬੱਤੀ ਦਾ ਮੋਮਬੱਤੀ ਦਾ ਜਗਣਾ, ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਰੁਸ਼ਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਚਾਨਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਜਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬਲਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨ, ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜਗਣਾ। ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਲੱਭੀਏ, ਸਾਡਾ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਗੁਰ ਗਿਆਨ। ਜਿਵੇਂ ਟਾਰਚ ਲੈ ਕੇ ਹੈਡਲਾਈਟ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਲੱਭਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਾਸਤੇ ਲੱਭਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਗੱਡੀ ਦੀ ਹੈਡਲਾਈਟ ਜਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੱਥ 'ਚ ਟਾਰਚ ਫੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਲੱਭਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਮਨ ਮੰਦਰ ਤਨ ਵੇਸ ਕਲੰਦਰ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਬਲਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ? ਗੁਰ ਗਿਆਨ। ਖਾਣ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਔਰ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਚਿੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਥੂਲ, ਕੋਈ ਸਿਲ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰ ਗਿਆਨ। ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਦਿਓ ਮਨ ਸਮਝਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣ ਆਏ ਆ? ਗੁਰ ਗਿਆਨ। ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੋ ਦਿਓ ਉਪਦੇਸਾ। ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਆ? ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ। ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਚਤੁਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਚਤੁਰਾਈ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ, ਉਹ ਸੁਣੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੁਣੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੁਣੇ। ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਰੱਬ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜੀ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਰੱਬ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਇਹ ਸਥੂਲ ਜੜ ਪੱਥਰ ਵਰਗਾ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਲਟ ਲਟ ਕਰਕੇ ਬਲਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਲਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨ, ਅੰਧੇਰਾ ਬਿਨਸਿਆ ਤੇ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਲੱਭਿਆ? ਹਰ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਲਾਦਾ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਉਜਾਰੋ ਦੀਪਾ। ਦੀਪਾ ਮਤਲਬ ਦੀਪਕ, ਦੀਵਾ, ਉਜਿਆਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਚਾਨਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਉਜਾਰੋ ਦੀਪਾ, ਬਿਨਸੈ ਅੰਧਕਾਰ ਤੈ ਮੰਦਰ, ਰਤਨ ਕੋਠੜੀ ਖੁੱਲੀ ਅਨੂਪਾ। ਉਹ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਦੋ, ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਭਲਿਆ ਗਲਤ ਚੱਲਿਆ, ਰੁਕ ਜਾ ਰੁਕ ਜਾ। ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ, ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਪੁੱਛੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗੇ। ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਮਝ ਲਿਓ। ਤੇ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਗਿਆਨ ਨੂੰ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ, ਇਸ ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ,
रुमाले चाड़ांगे, पैसे चाड़ांगे, प्रसाद चाड़ांगे। गुरु का ज्ञान मैं दफ्तर च नाल नहीं लैके जाना चाहता, उत्थे तो मैं बहुत कुछ करना। गुरु का ज्ञान मैं दुकान च नाल नहीं लैके जाना चाहता। गुरु का ज्ञान मैं अपने कारोबार, मैं तो दुध च पानी भी पाउना, पानी भी कहदा मैं तो निरा ही नकली बनाउना। तो बोलन वाले गुरु ने तो बोल पैना रब ने। मैं एक थोड़ी जी मिसाल, मैं उत्थे भी गल कीती सी उदन मंगला साहब, उन्होंने रिपीट करना चाहता, तुहाडे शायद सुनी होई किसी। कहंदे कोई मनुख सी ते ओह सवेरे अपने सुभाव मुताबक धूप बत्ती कर रहा। 99% लोग इदां ही करदे, दुकान ते, दफ्तर च, घर विच, कारोबार च आपो अपना इष्ट रखिया होया ते वधिया काम है भी जिन्हें बोलना कुछ नहीं है उन्होंने धुआं जिहा दिता, फुल पत्तियां चाड़ियां, चलो जी साडा कर्जा उतर गया। वो कहंदा की है ते असीं मनना की है, इस गल नाल कोई मतलब नहीं। पर गुरु दा ते सिख दा रिश्ता की है जी? गुरबाणी कहे सेवक जन मन, फिर सिख। मैं बड़ी बार इस गल से जोर दिंदा भी बरादरी करके, जात करके, जन्म करके, कुल करके सिख नहीं बनना। ये भुलेखे च ना रहो। मैं जी सरदारां दे घर जम्मिया, मैं जट्टां दे जम्मिया, मैं रामगढ़ियां दे जम्मिया, बहुत वड्डे भुलेखे च नहीं। इदां नहीं मिलती सिक्खी। जे इदां मिलती हुंदी ते गुरु नानक दे घर दे विच गुरु वेखो, जदों असीं पृथ्वी चंद दा जिक्र करदे हां, राम राय दा जिक्र करदे हां, धीरमल दा जिक्र करदे हां, उस घर च जन्मे ने। जिहड़ी पदवी बाबा लैणा जी पा सके, बाबा श्री चंद नहीं पा सके, घर च जन्मे ने। सत्कारयोग ने। असीं गुरु संतान होण करके कदी मंदा नहीं बोलते, पर पृथ्वी चंद सिख नहीं बन सकिया। याद रखना, सिख बनने वास्ते सिर्फ मत्था टेकना काफी नहीं है। तो मैं तो जी मत्था टेकन सवेरे, तो मैं इत्थे भी खिमा मंगदा भी वो तो जिवें किसी ने फोटो नूं टेक लिया, इत्थे टेक लिया, सुनना वो बोल की रहा रब जिहड़ा है। सेवक सिख पूजन सब आवे, सब गावे हर हर उत्तम बाणी। बोल रहा मेरे वर्गा पढ़ पढ़ के सुना रहा, ते सतगुरु जी ने कहा रुक जा, तू गा रहे हैं, वो सुन रहे ने। महाराज कहते गाविया सुनिया तिनका हर थाए पावै, जिन सतगुर की आज्ञा सत सत कर मानी। भी ठीक है जी, तू पढ़ लिया, तू बड़ी संथ्या लै ली, तेनों बड़ी व्याकरण आ गई, तेनों पढ़न दियां बरीकियां दा पता लग गया, तू बड़ा विद्वान हो गया, तू ओदे अर्थ कर करके दसन लग पिया। पर गाविया सुनिया तिनका हर थाए पावै, जिन सतगुर की आज्ञा सत सत कर मानी। गुरबाणी कहे सेवक जन मानै। वो बोलती है, वो कह रही है कुछ जी। हुण सवेरे वो बड़ा सौखा काम है, रब खुश हो गया। एक फुल रख दिता, धूप बत्ती कर दी, पानी पूनी छिड़किया, असीं धार्मिक हो गए। उहदे तो बाद जो मर्जी करिए। ज्ञान देन वाला बाबा लंघिया कोलों दी, ज्ञान देन वाला जिहड़ा गुरु नानक साडे कोल भी आया, उन्हें सानू ये कुछ करदियां वेखिया। उन्हें पूछा की कर रहा, कहंदा अपने इष्ट की पूजा कर रहा। सानू ना सतगुरु जी ने जाच दसी, कहंदे जे पूजा करनी है ना, पूजा कीचा नाम ध्याई है, बिन नाम है पूजना। गुरु साहब जी ने एक बचन किया, महाराज कहंदे मन संपट जित सत सर नावन, भावन पाती तृप्त करे। गल फुल तोड़न दी नहीं, गल भावना दियां पत्तियां अर्पण करन दी है। गल वस्तु चाड़ के भेटा रखन दी नहीं, गल जिंदगी पूजा प्राण सेवक जे सेवे इन बिद साहिब रवत रहे। हुण वो प्राण दी पूजा प्राण चाड़ के आपा अर्पण करके वो ते हुंदी नहीं, इसलिए फुल चाड़ने सौखे।
ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਪੂਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸੁਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੰਮ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਸ਼ਟ ਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੁਫਤ ਸੁਣ ਕੇ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਓ, ਸਵਾਲ ਕਰਿਓ, ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ। ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਏ, ਮੂੰਹੋਂ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਕਿ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ। ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਉਭਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਪੁੱਛੋ, ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਵੇਦਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਰਦੀ ਬਾਣੀ। ਅਰਜ ਕੀਤੀ ਆ ਕੇ ਪਾਮ ਮਲੋਵਾਂ ਮਲ ਮਲ ਧੋਵਾਂ, ਇਹ ਮਨ ਤੈਂਕੂ ਦੇਸਾ ਸੁਣ ਮੀਤਾ, ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨਾਈ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਪੁੱਛਦਾ, ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੋ ਦੇਹੋ ਉਪਦੇਸਾ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੀ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹਨੂੰ? ਆ ਕੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਇਸ਼ਟ ਤੇ ਬੋਲਿਆ। ਬਾਣੀ ਪੜੋਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਬੋਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੰਬਰ 1 ਸੁਣ, ਨੋਟ ਕਰ। ਜੇ ਤੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੰਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੋ ਦੇਹੋ ਉਪਦੇਸਾ, ਤੇ ਸੁਣ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ ਮਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰ। ਨੰਬਰ 2 ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰੀਜੈ, ਭਰੋਸਾ ਪੱਕਾ ਕਰ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਕੇ। ਨੰਬਰ 3 ਕਰੈ ਸੋ ਭਲਾ ਮਨਾਈਐ, ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ। ਸੁਣ ਮੀਤਾ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਨ ਅਰਪੀਜੈ, ਇਉਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹਰ ਜੀਉ ਪਾਈਐ। ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ। ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ਼ਟ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ। ਮੁਫਤ ਦਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੁਫਤ ਸੋਚ ਕੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਉਦਾਹਰਨ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਥੋੜੀ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਪੂਜਾ ਪਾਜਾ ਤੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤੱਕੜੀ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗਾ ਤੋਲਣ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੂੰਗਾ ਮਾਰ ਲਿਆ 1-2 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬੋਲ ਪਿਆ, ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ। ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਬੋਲਿਆ, ਵਾਹੋ ਵਾਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਓਏ ਸੂਰ ਖਾਣ ਲੱਗਾ, ਗਾਂ ਖਾਣ ਲੱਗਾ, ਉਸ ਸੂਰ ਉਸ ਗਾਏ। ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਬੰਦਾ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਲੱਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣ, ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਬੋਲ ਪਿਆ, ਬੋਲੀਐ ਸੱਚ ਧਰਮ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀਐ। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਤੱਕਦੇ ਅੱਖਾਂ ਹੋਈਆਂ ਮੈਲੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਬੋਲਿਆ, ਇਸ ਨੇਤਰੋ ਮੇਰਿਓ ਹਰ ਤੁਮ ਮੈਂ ਜੋਤ ਧਰੀ, ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਨਦਰੀ ਹਰ ਨੇ ਹਾਲਿਆ। ਇਹ ਵੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਬੋਲੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਖਾਣ ਲੱਗਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਖਾਈ ਮਾੜਾ, ਜਿਤ ਖਾਧਾ ਤਨ ਪੀੜੀਆ ਮਨ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਬਿਕਾਰ। ਜਦੋਂ ਪਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ ਉਹਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਪਹਿਨੀ ਮਾੜਾ, ਜਿਤ ਪਹਿਦੇ ਤਨ ਪੀੜੀਆ ਮਨ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਬਿਕਾਰ। ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਪਹਿਨਣ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਬੋਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੋਧ 'ਚ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬੋਲ ਪਿਆ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ, ਇੱਕ ਫਿੱਕਾ ਨਾ ਗਲਾਏ ਸਭਨਾ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਧਨੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਕਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਰੱਬ ਬੋਲਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਜਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਹਿ ਦੇ। ਤੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਸਬਰ ਮਸਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਆਇਆ, ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਲੈ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੜ ਸਿਰਫ ਸੁਣਦਾ ਹੋ। ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ।
ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਭੁੱਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨੇ ਬਤਾਇਆ, ਐਸਾ ਗੁਰ ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਰੁਮਾਲੇ ਚਾੜਾਂਗੇ, ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮੰਨੈ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਝੂਠਾ ਮਦ ਮੂਲ ਨਾ ਪੀਚੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਮੰਨ ਲਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੁੜਮ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕਰਤੂਤ ਉਹਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਹਿਣੀ ਉਹਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਮੰਨੇਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਰਥ ਆ ਜਾਣੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਮੇਲ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੋਣਾ, ਇਹੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਤੇ ਹੈ ਥਾਲ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਈ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਸਰੀਰ ਜਿੰਦਾ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਾ ਛਕੀਏ, ਸਰੀਰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਨਿਰਬਲ ਹੋ ਕੇ। ਤੇ ਜੇ ਜ਼ਮੀਰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਤਮਿਕ ਭੋਜਨ ਦਾ ਥਾਲ ਪਰੋਸ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਥਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗਰਾਈ ਛਕੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗੀ। ਪਰ ਛਕ ਲਿਓ। ਕੱਲਾ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਸਰਦਾ? ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਤੇ। ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੋਮ ਰੋਮ ਤੱਕ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ એનર્ਜੀ ਰੋਮ ਰੋਮ ਤੱਕ, ਇਦਾਂ ਰੋਮ ਰੋਮ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਬਾਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਇਸ ਭੋਜਨ ਦਾ? ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮਨਮਤ ਕੀਤੀ ਰੁਮਾਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਏਦਾਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦੀ, ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖਦਾ, ਜੇਤਾ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ, ਡਿਠੈ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਜਿਚਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਵੇਖਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ? ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਵਜੂਦ ਵੇਖਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਵਜੂਦ ਵੇਖਦਾ ਸੀ, ਕਾਇਆ ਵੇਖਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਜੂਦ ਵੇਖਦੇ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ, ਤੁਲੰਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਸੱਜਣ ਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਚੀਥਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਬਾਬਾ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਬਾ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਨੀਅਤ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਵਜੂਦ, ਕਾਇਆ, ਸੂਰਤ, ਮੂਰਤ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਨੀਅਤ ਕਦੋਂ ਬਦਲੀ, ਸੋਚ ਕਦੋਂ ਬਦਲੀ? ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬਾਣ ਵੱਜਾ। ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਬਾਣ ਮਾਰਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਾ, ਅਣਿਆਲੇ ਅਣੀਆਂ ਰਾਮ ਰਾਜ। ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਗਾਇਆ, ਉੱਜਲ ਕਹਿਹਾਂ ਚਿਲਕਣਾ, ਘੋਟਮ ਕਾਲੜੀ ਮਸ, ਧੋਤਿਆਂ ਝੂਠ ਨਾ ਉਤਰੈ, ਜੇ 100 ਧੋਵੈ ਤਿਸ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਧੰਨ ਸੱਜਣ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ। ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਚਮਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਰਗੜ ਕੇ ਉਂਗਲ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਕਾਲਖ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੱਜਣ ਇੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਆਤਮਦਰਸ਼ੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਬਾਬਾ ਤੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੁੱਲਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਾਬਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ। ਸੱਜਣ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੀ, ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ, ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਇਸ ਥਾਲ ਵਿੱਚੋਂ।
जे को खावे जे को पुंचे। एक किणका काफी है इस थाल च, किणका एक जिस जी बसावे। फिर तो गल्लां बदल गई ना, ताकि महिमा गणी ना। एक शब्द मेरा प्राण बस्त है। वाहिगुरु करे किते कोई एक बचन ते साडे हृदय अंदर उतर जाए। एक बचन काफी है जी, पलट जाती जिंदगी। बहुर जन्म ना आवा। एक एक बचन जिहदे जिहदे कन्नां च पिया, और वो भागां वालिया बड़े बड़े कातल धाड़वी ठग एक बचन मन्निया, जिंदगी बदल गई। पर यह भोजन खाधा ना उन्होंने, ये भोजन अलभ है संतो, लभै गुर विचार। इहदे च की है सत। हुण सत नूं वेख के सानूं डर आउण लग पिया भी नहीं नहीं, असीं अपनी जुबान ते, अपनी अखां च, अपने कारोबार च, अपने घर च जे सत लै गए ते जिद्दां असीं स्ट्रक्चर खड़ा कीता वो ते काम खराब हो जाना। इस वास्ते सत नूं पूजांगे जरूर, सत नूं अपनी भोजन च, अपने हिरदे तक, रोम रोम तक नहीं पहुंचाना। सत विचों जन्म कादा होना सी? संतोख दा, जिन्हें आत्मा तृप्त करनी सी। तृप्त भई सच भोजन खाया, इस थाल च भोजन खादा, तृप्त हो गए, भुखा मिटियां। असीं कहना भी असीं ते जे बहुत, तुसीं कहंदे हो बस जी, केतिया दूख भूख सद मारे भी दात तेरी, इदां कह लो ना जी। फिर उन्हें दित्ती सानू विचार, सत संतोख विचारो। ते विचार नहीं ते सानू इंसान बनाना सी, इंसान तो देवते बनाना सी। ते जे विचार नहीं तो फिर पशु भी काम करी जा रहे, बच्चे पैदा करी जा रहे। हुण ओह जिहड़ियां चीजां बाबे ने दित्तियां सी, बड़े थोड़े गाहक उहदे मिले। धन ने गुरमुख रूहां वाकई जिहड़ियां कदर कर रही, जिहड़ियां उहदियां गाहक बन के संभाल रही हैगे ने, हैण विरले ना ही घड़ी। सो मैं समझदा भी ये जिहड़े दिहाड़े आउंदे आ ना, सही अर्थां च सैल्फ एनालिसिस है। जे प्रकाश है तो इस प्रकाश विच, बाहरले प्रकाश च दुनिया वेख ली है, इस प्रकाश विच अपने आप नूं वेखिए। इस टार्च नाल जो साडियां अखां बाहर देखदियां, अंदर नहीं वेख पाउंदियां, वो इहदे नाल वेखिए भी मैं की हां। बाहरला चानण दिखाउंदा जगत की है, संसार की है, ये चानण दिखाउंदा मैं की हां। बाबा फरीद साहब दा एक बचन चेते आउंदा मैनूं। बाबा फरीद जी कहंदे करिए की, जदों बंदा सियाणा चतुर पेखी सारा डंबर करदा ना, ते कई वारी चानण बाहर ही रह जांदा, अंदर जांदा ही नहीं। मत्थे ते तिलक है, गल च गातरा है, हाथ च तस्बीह है, वखरे वखरे वेस जो उन्होंने गिणिया। फरीदा कन मुसल्ला, सूफ गल, कपड़े चोला पाया सूफियां वांगू, ते धर्म दे चिन्ह नाल मोढे ते सुट्टे होए आ। अंदर कैंची है ते जुबान मिठी है, दिल काती गुड़वात। बाहर दिसै चानना, सुनियो जी, गुरबाणी से जग में चानन प्रकाश। बाहर ज्ञान ध्यान इशनान, अंतर व्यापै लोभ सुआन। तो बाबा फरीद साहब कहते बाहर दिसै चानना, अंदर की है दिल अंधियारी रात। जेड़े प्रकाश की चर्चा बाहर हो रही है, अपने आप को खोजिए। दिल में खोज, दिलै दिल खोज, यह है ठौर मुकाम, इत्थे टिकाणा है। हुण ये चानण तो बिना खोजिया नहीं जाना, ते चानण गुरबाणी तो बिना होना नहीं। आप पढ़ते हैं जिस कुंभे बद्दा जल रहा, घड़े तो बिना पानी नहीं टिकना, ते पानी तो बिना घड़ा नहीं बनना। कुंभे बद्दा जल रहा, जल बिन कुंभ ना होए। ज्ञान का बद्दा मन रहा, ते गुर बिन ज्ञान ना होए। ये सिर्फ लंगर लाउण दा दिहाड़ा नहीं, ये सिर्फ डेकोरेशन का दिहाड़ा नहीं, ये स्वै परचोल का दिहाड़ा है कि मैं 50 सालों का हो गया, 60 का हो गया, 40 का हो गया, 70 का हो गया, मैं इस चानण विच रुशनाया कि नहीं है। मेरी कोठड़ी के अंदर अजे चानण होया कि जां अंधकार च टक्करां खा रहे हैं। बाबा रविदास जी ने एक उदाहरण दी बड़ी सोहनी।
ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਸੀ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਸੱਪ ਜਾਪਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਪੰਕਤੀ, ਰਾਜ ਭੁਯੰਗ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜੈਸੇ ਹੈ ਅਬ ਕਛ ਮਰਮ ਜਨਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰ ਆਈ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸੱਪ ਪਿਆ, ਰੱਸੀ ਦੇ ਵਾਲ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਭੁਲੇਖਾ ਕਦੋਂ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਡਰ ਕਦੋਂ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਭਰਮ ਕਦੋਂ ਜਾਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਸਵਿਚ ਆਨ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਹੋਏਗੀ, ਦੀਵਾ ਜਗੇਗਾ ਜਾਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਭਰਮ ਮਿਟੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੇ ਭਰਮ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜੱਗ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਕੇ ਮੁੜੇ। ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰਮ ਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਵੀਰਵਾਰ, ਮੰਗਲਵਾਰ, ਹਾਂਜੀ ਭਾਦੋ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ, ਸਾਉਣ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ, ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਏਦਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਿਆਨ, ਰੋਸ਼ਨੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ, ਮਜਹਬ ਪ੍ਰਸਤੀ, ਵਰਨ ਵੰਡ, ਜਾਤ ਭੇਦ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈਏ। ਭਰਮ, ਅਗਿਆਨਤਾ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ, ਸੂਤਕ ਪਾਤਕ ਬਾਣੀ ਬੋਲਦੀ। ਜੇਕਰ ਸੂਤਕ ਮੰਨੀਏ ਕਿੱਡੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਸਭ ਤੇ ਸੂਤਕ ਹੋਏ, ਗੋਹੇ ਅਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ, ਜੇਤੇ ਦਾਣੇ ਆਨ ਕੇ ਜੀਆਂ ਬਾਝ ਨਾ ਕੋਏ, ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਓ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸੂਤਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੱਚ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਮ ਕਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਹਮ ਕਤ ਸੂਦ। ਤੂੰ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਆ ਤੇਰੀ ਉਂਗਲ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਵੇਖਦਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਦੁੱਧ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲਹੂ ਚੱਲਦਾ। ਤੁਮ ਕਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਹਮ ਕਤ ਸੂਦ, ਹਮ ਕਤ ਲੋਹੂ, ਤੁਮ ਕਤ ਦੂਧ। ਤੇ ਏਡਾ ਇਨਕਲਾਬ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਏਡਾ ਵੱਡੀ ਸੱਚ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ, ਜੋ ਤੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਜਾਇਆ ਤੋ ਆਣ ਬਾਟ ਕਾਹੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਤੋਂ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ 9 ਮਹੀਨੇ ਲਟਕ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਏਡਾ ਪ੍ਰਬਲ ਸੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਭਰਮਾਂ ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। 2 ਟਕੇ ਦੇ ਪਖੰਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਗਾਹ ਪੈ ਗਿਆ ਪਖੰਡ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਸ਼ਾਲ ਜਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਆਪ ਹਨੇਰਿਆਂ 'ਚ ਟੱਕਰਾਂ ਖਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸੈਲਫ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਤੇ ਕਰੀਏ ਨਾ। ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਭਰਮ ਮਿਟ ਗਏ ਜੀ। ਸੂਤਕ ਪਾਤਕ, ਅਗਿਆਨਤਾ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਟ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਲਾਣੇ ਬਾਬੇ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨਾ ਕਰਿਓ ਸ਼ਨੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੁਨੀਆ, ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਮਾਜ ਬਚਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ, ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦੋ। ਜੇ ਸਮਾਜ ਬਚਾਉਣਾ ਵੰਡੀਆਂ ਤੋਂ, ਜੇ ਸਮਾਜ ਬਚਾਉਣਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ, ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬਾਬੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਜਿੱਦਨ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਨ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਸੁਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਦੀ ਸੁਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਸੁਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿੱਦਨ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੀ, ਸਦਨਾ ਜੀ ਦੀ, ਸੈਨ ਜੀ ਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨਾ, ਮੰਨੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹ ਦਿਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਪਖੰਡ ਫੈਲਿਆ, ਇੰਨਾ ਆਰਥਿਕ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੂਨ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਂਦਾ। 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਮਿਲਰਨ ਵਾਟਰ ਦੀ ਬੋਤਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਖੰਡੀ 2 ਫੂਕਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਨਲਕੇ ਤੋਂ ਭਰ ਕੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਲੈਂਦਾ ਅਗਲਾ। ਸਵਾਹ ਵੀ ਕਰੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਮਾਜ 'ਚ, ਸਵਾਹ ਆ ਸਿਰ 'ਚ ਪਾ ਲਿਓ। ਆ ਬਚਾਉਂਦੀ ਬਾਣੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਹੋਵੋ ਇਕੱਤਰ, ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵਲਾਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਨਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਵੈ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਜੀ, ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਾਗਦਾ ਜਿਉਂਦਾ, ਡੁੱਬਦਾ ਨਾ ਪੜੋ, ਹਰ ਬਿਨ ਹੋਰ ਨਾ ਪੂਜੋ, ਮੜਾ ਮਸਾਨ ਨਾ ਜਾਈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਮੜੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਰੋਕ ਲੂ ਭਲਾ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਣੀ
प्रकाश है, नूर है, चानन है, सिक्ख्या है, उपदेश है। गुरबाणी कहे सेवक जन मानै। इहदे तो बिना नहीं सरना जी। ये कोई मंत्र नहीं है भी इन्ने करोड़ वारी पढ़ लोगे तुहाडे घर दीयां कंधां पवित्र हो जाणगीਆਂ। तुसीं मन्नोगे ते जीवन पवित्र होएगा। ये इनकलाब है, बदलाव है बहुत बड़ा। जे सच्ची मुच्ची एक पिता के, एक पिता एक के हम बार के, जे एक ओंकार ही समझ लीए, सारी दुनिया प्यारी लगन लग पेगी, चंगी लगन लग पेगी, सारियां विच रब दिसन लग पेगा। कोई बोले राम राम, अधिकार है ना बाबा फरीद साहब नूं खुदा खुदा करन दा। हरमंदर साहब चों आवाज आ रही है, बेनवाजा कुत्तिया ये ना भरी। इहदे तो वड्डी भाईचारक सांझ हो सकदी है? झूठ बोलते हैं जिहड़े लोग सोशलिज्म का मुखोटा पा के बैठे हैं, सैकुलरिज्म का मुखोटा पा के बैठे हैं, गुमराह कर रहे हैं। बचो उन्होंने लोगों तो तुसीं। ते जे सच्ची मुच्ची सीखना है भाईचारक सांझ, सैकुलरिज्म सीखना है तो श्री गुरु ग्रंथ साहब के लड़ लगो। हद होगी। हरमंदर साहब तो आग्या हो रही है भी बेनवाजा कुत्तिया ये ना भली रीत कबहू चलन आयो, पंजे वक्त मसीत। जे मुसलमान है तो आ मोम दिल होवे। पंज निवाजा वक्त पंज, पंजा पंजे नौ, पहला हक हलाल दोए। हुण पंजां दा जिक्र कीता महाराज ने। खैर मैं संखेप कर रहा हूं। जे पंडित है तो आत्म दसा पंडित किवें बणीदा। सो पंडित जो मन प्रबुद्ध है, राम नाम आत्म में शुद्ध है, राम नाम सार रस पीवै, उस पंडित का उपदेश जग जीवै। जे जोगियां ते आ मैं तैनूं दसां, जोगी सो जो उल्टी करे। जे तू ही दुनिया वाले वहन च बह गया, तू कादा जोगी? सो जोगी जो जुगत पछाणै। ते इसे तरह तैनूं मैं दसां सिख किवें बनना। सो सिख सखा बंधप है भाई, जे गुर के बाणे विच आवे। मन्नेगा ते सिख, सारे वितकरे खत्म हो जाणगे। एवें नहीं चार दरवाजे हरमंदर साहब दे रख के ते फिर बाणी नूं प्रकाशमान कीता। तो जे मनुखता जिंदा रखनी है, इंसानियत जिंदा रखनी है, समाज बचाना है, तो फिर सारी लुकाई नूं बाणी दा ज्ञान दिओ। जरूरी नहीं कि सारे रब मनन। मैं ते हाथ जोड़ के बेनती करदा हुंदा, एज स्टडी, एज ज्ञान जरूर पढ़ो। मैं कहना डिस्कस करो अपने घर, मंथन करो एक एक बचन का। कोई गल नहीं 5 साल 10 साल लग जाए। दबके ना मारो बच्चों को, तुसी गलती कर दे हो, नहीं पाप लगता। समझो तो सही बाणी और हैरान होवोगे भी इदां ते असीं सोचिया भी नहीं सी जिद्दां बाणी समझा रही है। यकीन करियो गुरु को, इनू एवें नहीं कहा भी ये सागर रत्ना नाल भरिया होया। गुर सागर रत्नी भर पूरे, पर हुण चुगणगे ते हांसी ना बगले ते छपड़ियां ते भटकणगे ना। दोष गुरु बाबा कबीर जी ने एक बचन किया, कबीर साचा सतगुर क्या करे, जब सिखा मैं चूक। कहते सतगुरु का की दोष है? तेरी जिंदगी उस बांस वर्गी है जिहदे इधरों दी फूक मारो दूजे पासे निकल गई, ते कहिए जी गुरु ने कुछ किया नहीं। वो तो उपदेश दे रहा, मन अंधे एक ना लग गई जो बांस बजाई है फूक। सो ये सागर है, छपड़ियां ते ना भटकिए। गुर का शब्द रतन है, हीरे जित जड़ाओ, हंस बन के चुब्बियां मारो, खोजी बनो, डुबण दी जाच सीखो, तुर अंदर तक लहन दी जाच सीखो। रत्ना नाल भरपूर बहुत सागर भरिया, बाणी गुरबाणी लागे 3 हाथ चढ़िया राम। रत्ना रतन पदार्थो बहुत सागर भरिया, ये भरिया पिया जी। ते इत्थे ये नहीं कहा भी केड़ा वर्ण केड़ी जात, जड़ा भी आके चुब्बी मारेगा उस शब्द विचों अमोलक रतन उपदेश ज्ञान लैके जाएगा। ते जे बाहरों असीं वेख्या भी वाह वाह तर्ज बड़ी सोहनी सी, साज बड़े सोहने सी, आवाज बड़ी सोहनी सी, अंदाज बड़ा सोहना सी, ऐदा ऐदा झूमे, ते शब्द की बोलिया ये नहीं पता। ते फिर बाबा जी कहंदे लोग जाने यह गीत है, ये तो ब्रह्म विचार हो ते रब दीयां गल्लां ने। तुसीं अंदाज आवाज साज तक ही रह गए, उत्थे ही झूमदे रह गए, रब दीयां गल्लां समझियां ही नहीं तुसीं।
सो अज वड्डी कृपा हुई जदों सिंघासन ते बिठाया सारे महापुरखों नूं जातिवाद वितकरे ऊच नीच सब खत्म करके पहला वचन ही मान लीए एक ओंकार। सारी कायनात विच रब है। वो जगह का मुथाज नहीं है, वो बिल्डिंग का मुथाज नहीं है, वो घट घट विच जर्रे जर्रे विच है, उहदे वखरेवे ना पाओ, वो एक है। वाहिगुरू करे जिंदगी सौर जाएगी गुरमुखो, नफरत खत्म हो, यकीन करियो जिहड़ा साड़ा है ना अंदर वो मुक जाएगा। इंसानियत वेख रहे हो ना मुजफ्फरनगर, इंसानियत वेख रहे हो अज करनाल, किदां पानी एक दूजे नूं प्यार है, किदां रोटी की फिक्र एक दूजे दी। असल च जदों चक्की चलदी है ना जी उदों ही सानूं इंसानियत समझ आउंदी है। ते हुण वो भी जिहड़े लोकी कदी नफरत नाल भरे वो भी कहण लग पे भी रोटी तां सिख ही खवांदे, पहलां अतवादी कह कह के वेख लिया। अज समझ आ रही है लोगों नूं कि एक ओंकार की छत्र छाया थल्ले आउणा पैना है, वो एक ही है। वंडियां पाउण वालियां ने बहुत नुकसान किया इस देश का भी इस समाज का। तुसीं सुचेत होवो, वाहिगुरू तुहाडे अंग संग सहाई होण, भुल्लां बख्शणियां जी असीस देनी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सतनाम वाहिगुरू साहिब जी। राम कली महला तीजा। आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुरता पाया सहज सेती मन बजियां वाधाइयां। राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईयां। शब्दों तां गावो हरि केरा मन जिनी वसाया। कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना। अंगीकार ओ करे तेरा कारज सब सवारना। सबना गल्ला समरथ सुआमी सो क्यों मन हो विसारे। कह नानक मन मेरी सदा रहो हर नाले। साचे साहिबा क्या नाही करते रह, करता तेरा सब किछ है जिस देह सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे। नाम जिनकै मन वसया वाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही करते रह। साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइयां। कर शांत सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब पुजाइयां। सदा कुर्बान कीता गुरु बिट हो दिसदियां हे वड्याइयां। कह नानक सुनो संत हो शब्द रो प्यारो। साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शब्द तित कर सुभागै। कर सुभागै शब्द वाजे कला जित करतारिया। पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया। तुर कर्म पाया तुद जिन को से नाम हर कै लागे। कह नानक तै सुख हुआ तित कर अनहद वाजे। आनंद सुनो बड़ पागी हो सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे। दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी। संत साजन पए सरसे पूरे गुर ते। सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद।
सुनते पुनीत कहते पवित, सतगुर रहया भरपूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनाद तूरे। सलोक पवन गुरु पानी पिता, माता तरत दिवस रात दोए दाई दाया। खेलै सगल चंगियाइयां बुरियाइयां, वाजै धर्म हदूर। करमी आपो अपनी, के नेड़े के दूर। जिनी नाम त्याया, गए मसकत। नानक ते मुख उजले, केती छुट्टी। जिनी नाम त्याया, गए मसकत। नानक ते मुख उजले, केती छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तुद आगे अरदास। सब तेरी वड्याई कोई ना, मेरा अरदास एक ओंकार। वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासै हुई सहाय। अर्जन हरगोबिंद नो सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ध्याइयै, जिस डिठै सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरे करनौ निध आवै धाई। सब थाई होए सहाय। दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी। पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां 40 मुक्तियां हठियां जपियां तपियां। जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया। देग चलाई ते गवाही दे के अंडिठ कीता। तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धर के बोलो जी। जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘੜੀਆਂ ने धर्म हेत सीस ਦਿੱਤੇ। ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ। ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆ ਨੱਚ ਰਵਾਏ ਗਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ। ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। प्रथमै सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। चित आवे चित आवण का सदका। सर्व सुख होवे जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब। तहाँ तहाँ रछिया रियायत। देग तेग फतेह बिरद की पैज। पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय। खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिरदान नाम दान। श्री अमृतसर जी के दर्शन स्नान चौकियां झंडे वोंगे जुगो जुग अटल। धर्म का जयकार खालसा जी बोलो जी। सिखां दा मन नीवा मत उची। मत पत दा राखा आप अकाल पुरख वाहिगुरु जीओ। अपने पंथ दे सदा सहाई दातार जीओ। श्री ननकाना साहिब ते होर गुरद्वारियां गुरधामां जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया। तिन्हां दे खुले दर्शन दीदार सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो। हे निमाणियां दे माण निताणियां दे ताण निउटियां दी ओट। सच्चे पिता वाहिगुरु जीओ आप जियां दे मुबारक चरनां विच अरदास बेनती प्रवान करनी। गुरु ग्रंथ साहिब जियां दे पहले प्रकाश पुरब नूं मुख रखदियां शामां दे दीवान सजाए गए।
ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਅਣਜਾਣੇ ਜੇ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅੱਗੋਂ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ਣਾ ਜੀ। ਦਰ ਘਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਵਾਜਣਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਤੇ ਵਸਾਉਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਵਿਘਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਿਆਂਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਚ ਵਰਤੇ, ਜੋ ਛਕੇ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤਵਨ ਲਹਿਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਿਰਾਮਤ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦਰੋਂ ਕਰੋ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਵਾਜਣਾ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਇਲਾਹੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। 6 ਪੌੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਪਾਠ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਅੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨੀ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ। ਸਈ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ। ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਵੋਚ ਹੈ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ख्वार होए सब मिलेंगे, बोले सो निहाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम वाहिगुरु साहिब जियो। बलिहारी गुर अपने दिहाड़ी सदवार। जिन मानस ते देवते किए, करत न लागी वार। जी सौ चंदा उगवै, सूरज चढ़े हजार। एते चानण होंदिया, गुर बिन घोर अंधार। एते चानण होंदिया, गुर बिन घोर अंधार। सतनाम वाहिगुरु साहिब जियो। सोरठ महला पंजवा। आगै सुख मेरे मीता, पाछे आनंद प्रभ कीता। परमेश्वर बनत बनाई, फिर डोलत कतहु नाही। आगे सुख मेरे मीता, पाछे आनंद प्रभ कीता। परमेश्वर बनत बनाई, फिर डोलत कतहु नाही। साचे साहिब स्यो मन मानिया, हर सर्व निरंतर जानिया रहाओ। सब जी तेरे दयाला, अपने भगत करें प्रतिपाला।
ਅਚਰਜ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਨਿਤ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਈ। ਸਭ ਜੀ ਤੇਰੇ ਦਇਆਲਾ, ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਕਰੈ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ। ਅਚਰਜ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਨਿਤ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਮੀਡੀਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਈਂ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਵਟਸਐਪ ਤੇ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਮਾਣ ਦਈਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੀ ਇੱਥੇ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਢਿੱਲੂ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੂ ਅੱਜ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਗੁਰਨੀਤ ਕੌਰ, ਜੋ ਖੰਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮਦਾਨ ਬਖਸ਼ੇ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ, ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸੋਂ ਆ ਕੇ ਸਿਰੋਪਾਉ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਤੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਜੋ ਵੈਬ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਰੋਪਾਉ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੋਂ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੰਜੇ ਸੈਣੀ ਜੀ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਤੋਂ, ਸੰਜੇ ਸੈਣੀ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਮਹਿੰਦਰੋ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਓਮਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸੱਤੂ ਜੀ,
ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਦੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਮਾਨ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋਨੀ ਗਿੱਲ ਜੀ ਅਜੀਤ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਨੇ, ਸੋਨੀ ਗਿੱਲ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੈੜੂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਿੰਸ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਨ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਈਦਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਮੁੱਚੀ ਮੀਡੀਆ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਬਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਹਾਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਖਬਰ ਥੋੜੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਬਸ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਬੇਨਤੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਫੁੱਲ ਵਰਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜਦ ਨਿੱਜੀ ਹਸਤਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੇਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਥੱਲੇ ਬੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ 12 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਣੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਸੁਖਦੇਵ ਕੁਮਾਰ ਮਿੱਡਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਂ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ MC ਜਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਮਾਗਮ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਖੁੱਲਾ ਸੱਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਦੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਪੁਰਖ ਕਮਾਲ ਕਰਨੀ ਸਰਬੱਤ ਤੇ ਕਰ ਵਿਰਾਜ ਕਰਨੀ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰ ਜਿਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ।
ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਸੋ ਥਾਨ ਪਾਲਿਆ ਲੈ ਧੁਰਮੁਖ ਲਾਵਾ ਧੁਰਮੁਖ ਲਾਵਾ ਕੀ ਕਾਲ ਥਾਏ ਪਈ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਾ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤ ਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ ਜਿਥੇ ਜਾਏ ਬਹੇ ਮੇਰਾ ਸਤ ਗੁਰੂ ਸੋ ਥਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਸੋ ਥਨ ਪਾਲਿਆ ਲੈ ਧੁਰਮੁਖ ਲਾਵਾ ਧੁਰਮੁਖ ਲਾਵਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਕੀ ਕਾਲ ਥਾਏ ਪਈ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਬਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤ ਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਾਸਤ੍ਰਿਆ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਰ